स्वाध्याय 1.5 प्रश्न नंबर 1 आपेल संख्याओं सम्य और असम्य संख्याओं में वर्गीकरण करो। शेमा करवानुं छे? सम्य और असम्य संख्याओं में। तो याद राखजो शू नियम छे कि सम्य संख्यानुं असम्य संख्या साथे सरवाळो के बादबाकी हमेशा असम्य संख्या मळे। शू कीधुं मैं? सम्य संख्या साथे असम्य संख्यानो सरवाळो करो के बादबाकी करो आपणने हमेशा असम्य संख्या ज मळे। एटले के आ संख्या केवी हशे? आ संख्या असम्य। ओके, आनी साथे सरवाळो, आम सरवाळो आपेलो होत तो पण शुं थात? असम्य। केम के मैं शुं कीधुं कि सम्य संख्यानुं असम्य संख्या साथे सरवाळो करो के बादबाकी करो हमेशा आपणने असम्य संख्या ज मळे। ज्यारे असम्य संख्या अने सम्य संख्यानुं वर्गीकरण करवुं होय त्यारे पहेला सादुरूप आप्या पछी जे संख्या मळे ए चेक करवानी सम्य छे के असम्य। तो चालो पहेला आनुं सादुरूप आपीए। तो पहेला कौंस छूटो करी दीए तो शुं थशे? जोवो अहींया 3 + वर्गमूळ 23 माइनस वर्गमूळ 23 एटले कि आ प्लस वर्गमूळ 23 माइनस वर्गमूळ 23 केन्सल आउट थई जशे। तो आपणी पासे वच्चे शुं? 3। हवे चेक करो आ 3 सम्य छे के असम्य छे? तो तमे कहेशो सम्य छे। तो आ आखुं केवी थशे? सम्य संख्या। क्लियर? तो आ संख्या केवी थई? सम्य। मैं शुं कीधुं? पहेला सादुरूप आपवानुं। सादुरूप आप्या पछी जे संख्या मळे चेक करवानी सम्य छे के असम्य। क्लियर? चलो अहींया जोईए आपणे। अहींया तो क्लीन आपणने देखाय छे। अंश अने छेदमांथी वर्गमूळ 7 उडी जशे। तो आपणी पासे शुं वधशे? 2/7। तो 2/7 केवी संख्या छे? सम्य। 1/2 याद राखजो सम्य संख्यानुं असम्य संख्या साथे सरवाळो, बादबाकी, भागाकार, गुणाकार तमे कई पण करो तमने जवाब असम्य संख्या ज मळशे। आ सम्य छे, आ असम्य छे, बंनेनो भागाकार छे जो, अने भागाकार आपणने हमेशा असम्य संख्या ज मळे। लास्ट वन जो शुं छे? 2π। આપણે ભણીને આવ્યા પાઈ असम्य संख्या છે। पाई असम्य संख्या है तो मैं हमणां ज कीधुं कि असम्य संख्यानुं सम्य संख्या साथे कई भी करो सरवाळो बादबाकी गुणाकार भागाकार शुं मळे? असम्य। ओके, तो याद राखजो। फरीथी कहूं छुं रूल्स। सम्य संख्यानुं असम्य संख्या साथे सरवाळो बादबाकी गुणाकार भागाकार बधुं ज असम्य संख्या मळे। एनो प्रश्न 2 शुं छे? सादुरूप आपवानुं छे आ बंनेनुं। तो आपणे आगळ अगत्यना सूत्रों जोया। तो ये सूत्रों परथी शुं थशे? जुओ चारे संख्या अलग अलग छे। केवी छे? चारे संख्या अलग अलग छे। तो शुं करीशुं आपणे? 3 पछी आखो कौंस शुं 2 वर्गमूळ 2 पछी शुं लईशुं? वर्गमूळ 3 अने आखो कौंस। ओके, पछी शुं करता? गुणाकार करता कौंसनी अंदर। चालो करो 3 × 2 = 6। हवे ध्यान राखजो सम्य अने असम्य संख्यानो गुणाकार थाय नहीं एटले के एने केवी रीते लखीशुं? 3 वर्गमूळ 2। क्लियर? चालो अहींया ध्यान आपो। हवे आनुं केवी रीते करीशुं? जो पाछुं आ सम्य छे अने आ सम्य छे तो एनो गुणाकार नहीं थशे तो एने आ रीते लखी देवानुं। चालो पछी शुं थशे? असम्य असम्य छे, असम्य असम्यनो गुणाकार पॉसिबल छे तो शुं थशे? वर्गमूळ 6। शुं कर्युं? फरी ध्यान आपो। सम्य सम्य साथे गुणाकार थाय तो 6 आव्या। सम्य असम्यनो गुणाकार नहीं थाय तो एने आ रीते लखवानुं। चालो बंने जोड़े। सिमिलरली अहींया जुओ असम्य सम्य तो एने केवी रीते लखी जोड़े, परंतु असम्य असम्यनो गुणाकार थई शके। शुं थाय? 3 × 2 वर्गमूळमां 6। बराबर। हवे चालो आगळ कोई प्रोसिजर थाय एवुं देखाय छे तमने? ना, नथी देखाती। जो केम के 6 एकला छे अने अहींया वर्गमूळमां 6 छे एटले ए बंनेनुं कशुं नहीं थाय। अहींया वर्गमूळ 2 छे ने अहींया वर्गमूळ 3 छे एटले एनुं कशुं नहीं थाय। तो आपणो जेटलो आव्यो ए आपणो आंसर। ओके, चालो नेक्स्ट। अहींया जो
સમાન સંખ્યા અને વિરુદ્ધ નિશાની છે. જો સમાન સંખ્યા વિરુદ્ધ નિશાની a પ્લસ બી a માઇનસ બી, તો શું કરતા આપણે? શું કરતા? એનો વર્ગ એટલે કે 3નો વર્ગ ઓછા બીનો વર્ગ. બી શું છે? આપણો વર્ગમૂળ 3, એનો વર્ગ. ચાલો શું થશે? 3નો વર્ગ 9, વર્ગ વર્ગમૂળ કેન્સલ આઉટ. શું વધશે? 3. તો કેટલા વધશે? 6. અહીંયા જુઓ, કોના જેવું છે આ ફોર્મ? a પ્લસ બી આખાના વર્ગ જેવું. તો ચાલો એ આપણે એપ્લાય કરીએ. તો શું થશે? એનો વર્ગ એટલે કે વર્ગમૂળ 5નો વર્ગ વત્તા 2, પ્રથમ સંખ્યા એટલે કે પહેલી સંખ્યા વર્ગમૂળ 5, બીજા કૌંસમાં બીજી સંખ્યા એટલે વર્ગમૂળ 2 પ્લસ વર્ગમૂળ 2નો વર્ગ. ઓકે, અહીંયા શું થશે? વર્ગમૂળ ઉડી જશે તો કેટલા વધશે? 5, 2. અસમ્યનો ગુણાકાર થશે એટલે 5 દુ 10. અહીંયા બી વર્ગમૂળ ઉડી જશે 2. ચાલો હવે જો શું થઈ શકે એમ છે? આ સમ્ય છે, આ બી સમ્ય છે. સમ્યનો સરવાળો થશે 5 ને 2 7 વત્તા 2 વર્ગમૂળ 10. ક્લિયર? તો આપણો આવી ગયો જવાબ. ચાલો અહીંયા ધ્યાન આપો. જો કોના જેવું છે આ ફોર્મ? આના જેવું જ છે. જો સેમ ટુ સેમ. સંખ્યા અલગ છે, કાંઈ ફક્ત ફોર્મ એના જેવું છે. સમાન સંખ્યા વિરુદ્ધ દિશાની છે. તો અહીંયા બી જોવું, સમાન સંખ્યા છે અને વિરુદ્ધ દિશાની છે. તો શું થશે? વર્ગમૂળ 5નો વર્ગ ઓછા વર્ગમૂળ 2નો વર્ગ. તો શું થશે? વર્ગમૂળ જશે તો 5 ઓછા અહીંયા બી જશે તો 2. તો શું વધ્યા? 3. ક્લિયર? પ્રશ્ન 4, વર્ગમૂળમાં 9.3ની સંખ્યા રેખા પર દર્શાવો. કોને દર્શાવવાનું છે? વર્ગમૂળમાં 9.3. શું કરીશું? જો અહીંયા કે એક પહેલાં અંતર લઈ લઈશું. કેટલું લઈ લઈશું? અહીંયા જુઓ 9.3 સેન્ટીમીટર જેટલું. તો હું જો અહીંયા કે આ 9.3 સેન્ટીમીટર જેટલું અંતર અહીંયા લઈ લઉં છું. બરાબર છે? અને નામ આપી દઉં છું. અહીંયા બિંદુ એ નામ આપી દઉં છું, અહીંયા બિંદુ બી નામ આપી દઉં છું. બરાબર છે? આ અંતર કેટલું દીધું આપણે? 9.3 સેન્ટીમીટર. બરાબર છે? હવે શું કરીશું કે જે આપણું બી પોઈન્ટ છે ત્યાંથી 1 સેન્ટીમીટર અંતર વધારી લઈશું. એટલે કે આ 1 સેન્ટીમીટર અંતર વધારી લીધું. કેટલું લીધું? 1 સેન્ટીમીટર જેટલું. અને એ બિંદુને નામ આપી દઉં છું સી. બરાબર છે? હવે શું કરીશું? એ અને સીનું મધ્ય બિંદુ મેળવીશું. કોનું? રેખાખંડ એસીનું. હવે રેખાખંડ એસીનું મધ્ય બિંદુ મેળવવું હોય તો શું કરીશું કે એસીના અડધા કરતાં વધારે અંતર લઈશું. કોનું? રેખાખંડ એસીનું અડધા કરતાં વધારે અંતર લઈશું. એટલે આટલું સપોર્ટ લઈ લઈએ અંતર. પછી બિંદુ એ પરથી એક ચાપ મારીશું અને એ પરથી એક ચાપ નીચે મારીશું. સિમિલરલી સી બિંદુ પરથી એક ચાપ ઉપર મારીશું અને એક ચાપ નીચે મારીશું. બરાબર? તમે પરિકર વડે કરજો એટલે એક્ઝેક્ટ આવશે તમારે. અને એમાંથી પસાર થતી એક લાઈન ડ્રો કરીશું આપણે. જો તો આ આપણું આવી ગયું મધ્ય બિંદુ. એને નામ આપી દઉં છું હું એમ. બરાબર? હવે એમ કેન્દ્ર અને એમ જેટલી ત્રિજ્યા લઈ શું કરવાનું? એમ કેન્દ્ર એમ જેટલી ત્રિજ્યા લઈ એક અર્ધવર્તુળ ડ્રો કરી કાઢો તમે. થઈ ગયું અર્ધવર્તુળ ડ્રો. તમે પરિકરનો યુઝ કરજો એટલે એક્ઝેક્ટ આવશે તમારે. બરાબર? થઈ ગયું અર્ધવર્તુળ ડ્રો. ઓકે, હવે જે આપણું બી બિંદુ છે, બી બિંદુથી એક શિરોલંબ કિરણ ડ્રો કરવાનું છે. શિરોલંબ કિરણ ડ્રો કરવું હોય તો આપણને ખબર છે શું કરતા કે એક કામ કરો, અહીંયાથી એક અર્ધવર્તુળ ડ્રો કરો. પહેલો ખૂણો 60નો, બીજો 120નો. 60 પરથી એક ચાપ મારો, 120 પરથી એક ચાપ મારો અને એમાંથી પસાર થતું જે કિરણ હશે આપણું કયું હશે?
શિરોલંબ. શિરોલંબ એટલે 90 ડિગ્રી ખૂણો બનાવે એવું. તો 90 ડિગ્રી ડ્રો કરવા આપણે આઠમામાં શું કરતા કે 60 અને 120 વચ્ચેનો જે ખૂણો આવે એ કેટલો આવે? એક્ઝેક્ટ 90 આવે. થઈ ગયું. તો જે આપણું આ અંતર છે જોઈ લો, કયું અંતર? અહીંયાથી મતલબ કે અર્ધવર્તુળને જ્યાં છેદે ત્યાં નામ આપી દઉં છું, બિંદુ પી નામ આપી દઉં છું. પી અને બી જે અંતર છે એ આપણું થઈ જશે 9.3. કેટલું થઈ ગયું? 9.3. જે આપણે દર્શાવવાનું હતું એ ક્યાં આવી ગયું? અહીંયા. પરંતુ આપણે સંખ્યા રેખા પર એને દર્શાવવાનું છે. ક્યાં દર્શાવવાનું છે? સંખ્યા રેખા પર. અને સંખ્યા રેખા પર એને દર્શાવવું હોય ત્યારે શું કરવું પડશે કે બીને કેન્દ્ર અને પીબી જેટલી ત્રિજ્યા લઈ શું કરવાનું? બીને કેન્દ્ર અને પીબી જેટલી ત્રિજ્યા લઈ એક ચાપ સંખ્યા રેખા પર મારી દેવાનું. શું કરવાનું? એક ચાપ સંખ્યા રેખા પર મારી દેવાનું. અને સંખ્યા રેખા પર જે બિંદુ આવે એને હું નામ આપી દઉં છું કે, અને કે સંખ્યા રેખા પર આપણું 9.3 થશે. ક્યાંથી થશે? તો કે અહીંયાથી. એટલે કે આ અંતર કેટલું થશે? બીથી કે સુધીનું આપણું વર્ગમૂળ 9.3. બરાબર છે. શું કર્યું? ફરી એકવાર જોઈ લો. 9.3 સેન્ટીમીટરનો એક રેખાખંડ એબી લીધો, ત્યાંથી 1 સેન્ટીમીટર જેટલું અંતર વધારે લીધું. પછી શું કર્યું? રેખાખંડ એસીનું મધ્યબિંદુ મેળવ્યું. કેવી રીતે? કે રેખાખંડ એસીના અડધા કરતાં વધારે અંતર લેવાનું. અડધું છે એના કરતાં વધારે લઈને એક ચાપ ઉપર એક ચાપ નીચે, સિમિલરલી સી બિંદુ પરથી એક ચાપ ઉપર એક ચાપ નીચે. પછી રેખાખંડને જ્યાં છેદે એ આપણું આવશે મધ્યબિંદુ એમ. પછી એમને કેન્દ્ર એમ જેટલી ત્રિજ્યા લઈ એક અર્ધવર્તુળ દોરો. અર્ધવર્તુળ દોડ્યા પછી શું કરવાનું છે? જો અહીંયા અર્ધવર્તુળ દોરાઈ ગયું. પછી બિંદુ બી પરથી એક શિરોલંબ કિરણ ડ્રો કરવાનું છે. શિરોલંબ કિરણ ડ્રો કરવા શું કરવાનું? એક અર્ધવર્તુળનો ચાપ મારવાનો. પછી 60નો ખૂણો 90નો ખૂણો. 60 અને 90ની વચ્ચે કયો આવે? એક્ઝેક્ટ 60 અને 120 વચ્ચે કયો આવે? એક્ઝેક્ટ 90. બરાબર. અને એ કિરણ અર્ધવર્તુળને જ્યાં છેદે ત્યાં પી બિંદુ નામ આપો. અને જે પીબી છે રેખાખંડ પીબી એ આપણું આવશે 9.3. આવી ગયું. પરંતુ આપણે સંખ્યા રેખા પર દર્શાવવાનું હોય, સંખ્યા રેખા પર દર્શાવવું હોય એટલે શું કરીશું કે બીને કેન્દ્ર પીબી જેટલી ત્રિજ્યા લઈ ચાપ ક્યાં મારી દઈશું? સંખ્યા રેખા પર. એટલે આપણું આવી જશે એક્ઝેક્ટ અંતર 9.3. એટલે કે આ 9.3 કયું છે? ક્યાંથી અંતર ગણવાનું? બીકે. બીકે બરાબર કેટલું થશે? 9.3. બરાબર છે. જો પ્રશ્ન 5 શું છે કે આપેલ સંખ્યાઓના છેદનું સમયકરણ કરો. શું કરવાનું છે? સમયકરણ. પહેલા એક્ઝામ્પલમાં ખબર નહીં પડશે, પણ જ્યાં સુધી આ એક્ઝામ્પલ પડશે આપણો પૂરો થશે ને ત્યાં સુધી ચારેમાં શું થયું એ તમને આઈડિયા આવી જશે. ક્લિયર? ચલો અહીંયા ધ્યાન આપો. શું કરીશું? અહીંયા છેદમાં એક જ સંખ્યા છે, તો આપણે છેદનું સમયકરણ એનો મતલબ શું? કે આપણે છેદમાંથી અસમય સંખ્યા દૂર કરવી છે. શું કરવું છે? આ અસમય સંખ્યા છેદમાંથી દૂર કરવી છે. તો હું શું કરીશ કે ઉપર નીચે વર્ગમૂળ 7 વડે ગુણી દઈશ અને ભાગી દઈશ. ક્લિયર? તો શું થશે? જુઓ, અંશ અંશનો ગુણાકાર થાય એટલે કે કોઈ પણ સંખ્યાનો એક સાથે ગુણાકાર એ સંખ્યા પોતે જ આવવાની. અને નીચે શું થશે? જો છેદનો ગુણાકાર એટલે વર્ગમૂળ 7 ઇન્ટુ વર્ગમૂળ 7. તો આપણે કહી શકીએ કે વર્ગમૂળ 7નો વર્ગ. બરાબર છે. તો શું આપણને જવાબ મળશે? વર્ગમૂળ 7 શું થશે? વર્ગમૂળ ઉડી જશે તો શું મળી જશે? 7. જો અહીંયા છેદમાંથી અસમય સંખ્યા દૂર થઈ ગઈ. અહીંયાથી અહીંયા આપણે દૂર કરીએ એટલે કે સમયકરણ કરવાનો અર્થ જ એ છે કે આપણે છેદમાંથી અસમય સંખ્યા દૂર કરી દેવી. બરાબર. ચાલો અહીંયા જુઓ, અહીંયા બી છેદમાં અસમય સંખ્યા છે તો આપણે આ અસમય સંખ્યા દૂર કરવી હોય, પણ અહીંયા 2 છે. જો મતલબ આ કહેવાય તો એ અસમય સંખ્યા, પરંતુ અંકો કેટલા છે? 2 છે. તો એની માટે શું કરીશું? જોજો અહીંયા ધ્યાન આપજો. અહીંયા જે નિશાની હોય એના કરતાં વિરુદ્ધ નિશાની લઈને ઉપર નીચે ગુણવાના અને ભાગવાના. શું કીધું મેં? કે અહીંયા નિશાની હોય એના કરતાં વિરુદ્ધ નિશાની લઈને અંશ અને છેદને ગુણી કાઢવાના. ગુણી દીધા તો શું થશે? એક સાથે કોઈ પણ સંખ્યાનો ગુણાકાર એ સંખ્યા પોતે જ આવવાની.
નીચે શું થશે જુઓ, વર્ગમૂળ 7 માઇનસ વર્ગમૂળ 6, વર્ગમૂળ 7 વત્તા વર્ગમૂળ 6 શું થઈ ગયું જુઓ, એ માઇનસ બી એ પ્લસ બી એટલે કે સમાન સંખ્યા વિરુદ્ધ નિશાની. શું થશે ઉપર તો એઝ ઇટ ઇઝ, શું થશે વર્ગમૂળ 7નો વર્ગ માઇનસ વર્ગમૂળ 6નો વર્ગ, બરાબર. તો શું થશે ધ્યાન આપજો, વર્ગમૂળ 7નો વર્ગ, વર્ગમૂળ ઉડી ગયા 7, અહીંયા બી ઉડી જશે 6, તો શું મળશે આન્સર છેદમાં 1. હવે છેદમાં 1 લખો કે ના લખો શું ફરક પડે, કોઈ ફરક પડે નહીં, બરાબર. જો અહીંયા છેદમાં સમય સંખ્યા હતી, અહીંયા આપણે દૂર કરી દીધી, એટલે કે સમયકરણ કરવાનો અર્થ શું કે આપણે છેદમાંથી અસમય સંખ્યા દૂર કરવી. ચાલો અહીંયા ધ્યાન આપો, શું કરીશું, સેમ છે જુઓ, આના જેવો જ છે, ફક્ત નિશાની અલગ છે. અહીંયા માઇનસ હતી, અહીંયા પ્લસ છે, તો શું કરીશું એના કરતાં ઓપોઝિટ સાઇન, એના કરતાં ઓપોઝિટ કઈ આવે માઇનસ. ચાલો લઈ લો, જો ઉપર સેમ એક સાથે કોઈ પણ સંખ્યાનો ગુણાકાર એ સંખ્યા પોતે, ક્લિયર. અને અહીંયા શું થશે જો સેમ ટુ સેમ છે, વર્ગમૂળ 5 વત્તા વર્ગમૂળ 2, વર્ગમૂળ 5 ઓછા વર્ગમૂળ 2, એ પ્લસ બી એ માઇનસ બી સમાન સંખ્યા વિરુદ્ધ નિશાની, જે પ્રોસિજર હતી એના એ જ. શું થશે વર્ગમૂળ 5નો વર્ગ ઓછા વર્ગમૂળ 2નો વર્ગ, શું થશે જો અહીંયા વર્ગમૂળ ઉડી જશે 5, અહીંયા બી ઉડી જશે 2, તો શું મળ્યું આપણને અપોન 3. જો સમય સંખ્યા આવી ગઈ, અહીંયા શું હતી અસમય સંખ્યા હતી, એટલે કે સમીકરણ કરવાનો અર્થ શું છેદમાંથી અસમય સંખ્યા દૂર કરવી. ચાલો અહીંયા બી સેમ પ્રોસિજર કરી નાખીએ, આના કરતાં વિરુદ્ધ નિશાની એટલે પ્લસ, પણ અહીંયા ફક્ત 2 જ છે, તો વર્ગમૂળ 7 વત્તા 2. ચાલો શું થશે ઉપર તો એ જ રહેવાના, નીચે શું થશે જો અહીંયા 2 આવશે, ઓકે. વર્ગમૂળ 7નો વર્ગ ઓછા 2નો વર્ગ, તો શું થશે વર્ગમૂળ 7 વત્તા 2, અહીંયા શું થશે વર્ગમૂળ જશે એટલે 7, અને અહીંયા આવી જશે 2નો વર્ગ 4, તો શું થશે વર્ગમૂળ 7 વત્તા 2, 7માંથી 4 જશે તો 3, એટલે કે જો અહીંયા બી છેદમાં સમય આવી ગઈ, આ સમય સંખ્યા દૂર થઈ ગઈ. એટલે કે જ્યારે બી તમે છેદમાં અસમય સંખ્યા જુઓ ત્યારે છેદનું સમયકરણ કરવું જરૂરી છે, એટલે કે છેદમાં અસમય સંખ્યા ચાલે નહીં. જો પ્રશ્ન 5માં આપણે થોડા સાદા દાખલા જોયા, હવે એના કરતાં થોડા અઘરા એટલે કે કેવા પૂછાઈ શકે એક્સ્ટ્રા એક્ઝામ્પલ એની ચર્ચા કરીએ આપણે. તો અહીંયા જો પહેલી શું લીધું છે, અહીંયા 1/7 માઇનસ 5 સ્ક્વેર રૂટ 2, તો આપણે શું કરતા જે કરતા એમ જ આના કરતાં વિરુદ્ધ લઈ લેવાની છે. શું છે વિરુદ્ધ નિશાની, માઇનસ છે તો અહીંયા પ્લસ લખી દઈએ, 5 વર્ગમૂળ 2 બરાબર છે, ઉપર નીચે ગુણી દીધા વિરુદ્ધ નિશાની લઈને. ઓકે, અહીંયા શું છે 5 સ્ક્વેર રૂટ 2. ચાલો એક સાથે ગુણાકાર થશે તો એ એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેવાના છે, બરાબર. ચાલો ડિનોમિનેટરમાં શું થશે એટલે કે છેદમાં શું થશે 7 માઇનસ 5 વર્ગમૂળ 2 અને 7 વત્તા 5 વર્ગમૂળ 2. ચાલો આગળ અહીંયા ધ્યાન આપો, 7 વત્તા 5 વર્ગમૂળ 2, જો એ પ્લસ બી એ માઇનસ બી એટલે કે 7નો વર્ગ ઓછા 5 વર્ગમૂળ 2 આખાનો વર્ગ, તો શું થશે જો અહીંયા 7 વત્તા 5 વર્ગમૂળ 2, 7નો વર્ગ 49, આનો કેટલો વર્ગ આવશે અહીંયા જો આનો વર્ગ કેવી રીતે કરવાનો
5 વર્ગમૂળ 2નો વર્ગ, વર્ગ અલગ અલગ આપી દેવાનો, અલગ અલગ આપવો મતલબ 5નો વર્ગ વર્ગમૂળ 2નો વર્ગ, 5નો વર્ગ 25 વર્ગમૂળ 2નો વર્ગ કેટલો આવશે 2, એટલે કેટલા મળ્યા 50, તો -50, તો શું થશે 7 + 5 વર્ગમૂળ 2 છેદમાં -1, એટલે કે શું મળ્યું આપણને જવાબ -7 + 5 વર્ગમૂળ 2. શું કર્યું છેદમાં 1 હતું તો આ માઇનસ અહીંયા લખી દો આગળ કે નીચે રાખો, એનાથી કંઈ ફરક પડે નહીં. બરાબર, આ જરા તમે ધ્યાન રાખજો. અને અહીંયા શું કર્યું, આ વર્ગ કેવી રીતે કર્યો જુઓ જરા, કે આ વર્ગ અલગ અલગ આપી દીધા મેં, વર્ગ અલગ અલગ આપે એટલે 5નો વર્ગ 25, અને અહીંયા સુધી વર્ગ વર્ગમૂળ ઉડી ગયા તો કેટલા વધ્યા 2, અને 25 × 50. ક્લિયર? ચાલો સેમ ટુ સેમ આ એક્ઝામ્પલ છે, એના માટે આપણે જોઈએ શું કરીશું. જો અહીંયા ઉપર બી વર્ગમૂળ છે પરંતુ અંશમાં વર્ગમૂળ હોય એનાથી આપણને કંઈ ફરક નથી પડતો. છેદમાં વર્ગમૂળવાળી સંખ્યા હોય તો જ સમયકરણ કરવાનું છે. તો છેદમાં છે વર્ગમૂળવાળી સંખ્યા, તો કે હા, તો ચાલો કરી દો. શું થશે આના કરતાં વિરુદ્ધ નિશાની લીધી ઉપર નીચે. ચાલો આગળ શું થશે જુઓ, હવે અંશમાં ફરક આવશે કેમ કે અહીંયા 4 વર્ગમૂળ 2 છે, અહીંયા 3 - 2 વર્ગમૂળ 5 છે. નીચે શું થશે ધ્યાન આપો. ઓકે, હવે ઉપર કૌંસમાં ગુણાકાર કરવો પડશે. કોનો કોનો? પહેલાં તો આનો 4 વર્ગમૂળ 2નો 3 સાથે. ચાલો શું થશે અહીંયા ધ્યાન આપો, 4 વર્ગમૂળ 2નો 3 સાથે ગુણાકાર શું આવશે જુઓ, સમયનો ગુણાકાર થાય એટલે 4 તરી 12 વર્ગમૂળ 2. ઓકે, હવે અહીંયા વચ્ચે માઇનસ છે તો માઇનસ. ચાલો આ બંનેનો ગુણાકાર કરવાનો છે. જુઓ કોનો કોનો, 4 વર્ગમૂળ 2 અને 2 વર્ગમૂળ 5. તો શું થશે સમયનો ગુણાકાર 4 × 2 = 8, અસમયનો ગુણાકાર વર્ગમૂળ 10, તો લખી દો 8 વર્ગમૂળ 10. શું થશે ચાલો નીચે જુઓ, a + b એ -b, 3નો વર્ગ - 2 વર્ગમૂળ 5નો વર્ગ. ઉપર જુઓ કેટલા કોમન નીકળશે, 4 કોમન નીકળશે, તો 4 કોમન લઈ લો. શું વધશે અંદર 3 વર્ગમૂળ 2 - 2 વર્ગમૂળ 10. ચાલો શું થશે 3નો વર્ગ 9. અહીંયા શું થશે જો વર્ગ કેવી રીતે કરવાનો ફરી કહું છું, 2 વર્ગમૂળ 5 આખાનો વર્ગ એટલે વર્ગ અલગ અલગ આપી દેવાનો. આપી દીધો. 2નો વર્ગ 4, અહીંયા વર્ગ વર્ગમૂળ ઉડી ગયા, ગુણ્યા 5 કેટલો આવશે 20 - 20. હવે જુઓ શું વધશે 4 વર્ગમૂળ 2 - 2 વર્ગમૂળ 10 છેદમાં કેટલા આવશે -11. તો આ નિશાની અહીંયા આપી દઈશું ઉપર. તો કેવી રીતે લખી શકીએ -4 3 વર્ગમૂળ 2 - 2 વર્ગમૂળ 10 / 11. ક્લિયર?